الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، وكما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج الحمدللہ ہم یہاں ایک جو خوشی کے لمحات اور تقریب نکاح میں جمع ہیں. ہمارے بڑے بھائی حافظ سراج احمد صاحب مدہ ذلہ کے شہزادی کا نکاح ہونے والا ہے. پیغمبر صاحب تو سلام نے نکاح کی اپنی طرف نسبت کر کے اس معاشرتی معاملے کو عبادت قرار دے دی. من سنتی، میری سنت ہے. یعنی اس کو آپ ایک معاشرتی معاملہ نہ سمجھیں، ایک معاشرے کی ایک خرید و فروخت اور جس طرح دوسرے معاملات ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک عبادت ہے. ہم ایک عبادت کے لیے جمع ہیں. اس لیے کسی عبادت کے نتیجے میں جس طرح انسان کوئی بھی عبادت کرتا ہے تو اس کا ایک نتیجہ مرتب ہوتا ہے. آپ حج کرتے ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں. زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ کے مال میں برکت ہو جاتی ہے. نماز پڑھتے ہیں، آپ کے انوارات، نماز کا نور اور دنیا کے معاملات آسان ہوتے ہیں. روزہ رکھتے ہیں، اللہ راضی ہوتے ہیں، مغفرت کا پروانہ دیتے ہیں. یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے نتیجے میں انسانیت وجود میں آتی ہے، اور ان انسانوں میں اولیاء اکرام بھی ہوتے ہیں، حفاظ بھی ہوتے ہیں، قاری بھی ہوتے ہیں، سخی بھی ہوتے ہیں، مجاہد بھی ہوتے ہیں، شجاع بھی ہوتے ہیں، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، ملک و ملت کے چلانے والے لوگ بھی ہوتے ہیں. وہ اس عبادت کے نتیجے میں آتے ہیں. آپ تاریخ عالم میں دیکھ لیں کہ جب اچھے لوگ جو دنیا میں آتے ہیں، آپ ان کو جب اٹھائیں گے تو ان کے ماں باپ کا خاص دخل ان کی طبیعت میں ہوگا، جس کی وجہ سے انہوں نے بڑے بڑے کاموں کا انجام دیا. ایک بادشاہ کے بارے میں لکھا ہے، بادشاہ کا بھائی تھا، شادی نہیں کرتے تھے. تو ایک بزرگ نے پوچھا تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ کہا کہ میں اصل میں ایسی عورت چاہتا ہوں جو ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جا، وہ ملتی نہیں. بات آئی گئی ہوئی، کافی دن ہو گئے تو وہ بزرگ بیٹھے تھے تو خاتون آئی، اس نے ایک پرچی بھیجی. انہوں نے کہا مجھے کسی ایسے مرد کی ضرورت ہے جو ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے. تو اس نے اس بادشاہ کے بھائی کو بلا بھیجا، بھائی اس کی یہ خواہش ہے، تیری یہ خواہش ہے، دونوں کی خواہش ایک ہے، تو تم کیوں نہیں نکاح کر لیتے؟ نکاح کر لیا. نور الدین زنگی جیسا انسان نکلا، وجود میں آیا، جس کو اللہ نے کتنا بڑا اعزاز بخشا. انسانیت وجود میں آتی ہے. فرمایا نکاح من سنتی، یہ عبادت ہے، لہٰذا اس کو عبادت سمجھ کر کرو، اس کو معاشرتی معاملہ سمجھ کر نہ کرو. اس لیے قرآن مجید نے اس کے مقاصد لتسکنوا الیہا، شادی کا مقصد گھر میں سکون حاصل کرنا ہے. دیکھیں گھر کی مثال بالکل اس طرح ہے کہ جس طریقے پر ہم اپنی گاڑی کو ورکشاپ میں لے جاتے ہیں اور وہ بالکل نئی ہو جاتی ہے، اس کا آئل چینج ہوتا ہے، اس کے
ट्यूनिंग होती है, जब बाहर सड़क पर आती है तो बिल्कुल नई हो जाती है। जहाज एयरपोर्ट पर वर्कशॉप में जाते हैं, ऐसे लगते हैं नए जहाज हैं। दुनिया में जितनी भी मशीनरी है, उस मशीनरी का एक मरकज होता है जहां वो ताजा होती है। जहां तक एक छुरी भी है तो उसको भी तेज करने के आलात होते हैं, जिससे वो अपना काम अच्छा करने लग जाती है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंसान तुम आए दुनिया में अमल के लिए हो, हर एक के जिम्मे कुछ काम है। कुल्लुन मुयस्सर लिमा खुलिक़ लहू। अगर कोई तिजारत कर रहा है तो अल्लाह ने उसके लिए रखा है, कोई सियासत कर रहा है तो उसके लिए पैदा किया है, कोई दीन का काम कर रहा है तो उसके लिए पैदा किया है। ये सब शोबे जुड़े हुए हैं और सब दीन के शोबे, ये भी इस्लाम और दीन के शोबे हैं। अब आपने ये जो इंसान जो सारा दिन अमल में लगा रहता है, ये मर्द जो है, अब ये जाकर ताजा कहाँ होगा? लितस्कुनू इलैहा। घर में जब बीवी बच्चों के पास आएगा तो ताजा हो जाएगा। घर में आओगे तो ताजा हो जाओगे। इसलिए बुजुर्गों ने लिखा, एक अजीब बात है, एक बहुत बड़े बुजुर्ग ने अजीब बात लिखी है कि दुनिया में राहत पहुंचाने का जो सबसे बड़ा जरिया है वो बाल बच्चे हैं। कि इंसान थका मांदा आए, जब बीवी बच्चों को देखता है और बच्चे अब्बा अब्बा करके उसके जो चपड़ जाते हैं, फरमाया कि उसकी सारी दिन भर के गम सब गलत हो जाते हैं। बाहर वो कितने बोझ लेकर, लितस्कुन, कुरान ने कहा लितस्कुन, तुम्हें सुकून घर में मिलेगा। ये जो घर है ये सुकून की जगह है, यहां से सुकून हासिल करो। इसलिए मैं कहा कि जी मैंने तो घरे सुकून नहीं मिलता। मैं कहा तुझे मलेरिया बुखार है, तुझे मिठाई भी कड़वी लग रही है, अपना इलाज कर। वरना कुरान जिसको कहे मस्कन सुकून, सुकून की जगह, तो तुम्हें क्यों नहीं मिलता वहां से? अपने अंदर कोई खराबी मालूम होती है। लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतम व रहमा। फरमाया ये रिश्ता मोहब्बत है। मवद्दा लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मवद्दा उस मोहब्बत को कहते हैं जो इंसान के दिल के अंदर बैठी होती है, उसको मवद्दत कहते हैं। वरना मोहब्बत तो हल्की फुल्की भी किसी ताल्लुक वो भी मोहब्बत कहलाती है। फरमाया कि ये रिश्ता मोहब्बत पर इस्तेवार है। ये ज़ाब्ते का रिश्ता नहीं, ये राब्ते का रिश्ता है। इसको मोहब्बत से लेकर चलोगे तो इसमें से एक गुले गुलजार जिंदगी हो जाएगी और इसमें से फिर ऐसे फूल निकलेंगे जो सदा बहार होंगे। इसलिए पैगम्बर सलाम ने सदकात जारिया में अव्वल नंबर फरमाया वलदन सालिह यदू लहू। इंसान की नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करिए, पहला नंबर इसका है। उसके बाद इल्म का, उसके बाद दूसरे सदकात जारिया का है। पहला नंबर औलाद का, नेक औलाद का नंबर पहले नंबर पर है और वो इसी के नतीजे में वजूद में आती है। वरहमा, रहमत का रिश्ता। रहमत का मतलब एक दूसरे को माफ करे, खताओं से दरगुजर करे। बॉस बनकर बात बात पर पकड़ करना, बीवी बॉस बन जाए या बंदा बॉस बन जाए तो वो घर दफ्तर बन जाता है, घर नहीं रहता। रहमत का मतलब क्या है? अल्लाह ताला हम पर रहमत के क्या मतलब? हमारे ऐबों को छुपाए रखते हैं, हमारी नालायकियों को माफ कर देते हैं, फिर भी रोटी हमें खिलाते और जारी रखते हैं। ये शान रहमत है उनकी। ये रहमत का इस्तेमाल किया कि ये रिश्ता रहमत का रिश्ता है। तो बहरहाल आप तमाम हज़रात तशरीफ लाए हैं। मैं अपनी तरफ से, अपने भाई सिराज अहमद साहब की तरफ से और खानदान वालों की तरफ से सबका शुक्रिया भी अदा करता हूं जो मेहमान हमारी दावत पर तशरीफ लाए, हमारी इस खुशी में शरीक हुए हैं। अल्लाह तमाम हज़रात को जज़ाए खैर अता फरमाए। अब इंशाअल्लाह निकाह का अमल होता है।